حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسدا. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا أنت العليم وقد وجهت من أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم ويعيد علينا من صديقهم وأماناتهم وتبليغهم وفطانتهم لنا ولأولادنا وذرياتنا في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى أرواح جميع الصحابة خصوصا سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى ستة الباقية المبشرة بالجنة وعلى جميع التابعين وتابع التابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى أرواح والدينا لمشايخنا ولمعلمينا ولمن حق الواجبات علينا ولمن أحسن إلينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روح شيخنا شيخ عبد القادر الجيلاني وأهل سلسلته إلى يومنا هذا وثم إلى روحي. Sebutkan.
وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين بأن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة والنور والحور والقصور وشفاعة الرسول والجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Untuk yang masih hidup, terutama diri kita, saudara-saudara kita, istri, suami, anak, sebut namanya, dan bapaknya, semoga panjang umur dalam taat kepada Allah, sehat walafiat, dan mudah-mudahan diteguhkan Islam iman sampai mati, dikumpulkan bersama para sholihin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi khususan ila ruhi fil jasadi. وأصولنا وفروعنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. اللهم طول عمرنا في طاعتك وطاعة رسولك. اللهم ثبتنا بالإسلام والإيمان. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا وأهلنا وذرياتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. لا نحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه فله الحمد حتى يرضى وله الحمد إذا رضي وله الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا شفيعنا محمد وعلى آله. أما بعد. Para bapak dan ibu jamaah dan pengurus Masjid Jami Al-Furqan yang mudah-mudahan senantiasa ditakdirkan jadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin. Melanjutkan mudzakarah kita, musyawarah kita dari kitab Mukasyfatul Qulub Imam Al-Ghazali, Al-Babus Salisu Bis-Sabri wal Maradi. Bab yang ketiga tentang sabar dan sakit. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Man arada an yanju min 'adabillahi wa yanalu sawabahu wa rahmatahu wa yudkhilu jannatahu fala yinhu nafsuhu an syahawatid dunya wal yasbir ala syada'idiha wa masa'ibiha. Man arada, siapa yang menginginkan, siapa yang menghendaki, an bahwa yanju dia selamat min azabillah, siapa yang kepengen selamat dari azab Allah.
wa yanalu sawabahu, dan mendapatkan pahala dari Allah, wa rahmatahu, dan kepengen rahmatnya Allah. Selamat dari azab, dapat pahala, dapat rahmat. Wa yudkhilu jannatahu, dan kepengen masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Falayinhu nafsuhu, hendaknya nafasnya dia lembutkan, dia kendalikan an syahwati dunia, dari hawa nafsu dunia. Wal yasbir ala syadaidiha, dan hendaklah dia sabar terhadap kesulitannya. Wa mausa'ibiha, dan tekanan-tekanan musibahnya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Surat Ali Imran ayat 146. Wasabru ala awjuhin, sabar itu ada beberapa macam. Sabrun ala ta'atillahi ta'ala, yang pertama sabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wasabrun ala maharimihi, yang kedua sabar supaya tidak melanggar apa yang Allah haramkan, tidak nerjak, ya, tidak memakan, tidak mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Sabar. Wasabrun ala musibah, dan sabar kalau kena musibah. Wa inda sadmatil ula, dan sabarnya itu ketika terjangan yang pertama. Jadi orang baru disebut sabar kalau dia diterpa musibah pada saat kaget yang pertama, dia tenang, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sabar. Jadi kalau setelah terkena kejutan, kaget, kemudian ucapannya ucapan yang sembarangan, tindakannya juga tindakan yang sembarangan, pikirannya juga pikiran yang sembarangan, itu tidak termasuk sabar. Jadi as-sabru inda sadmatil ula. Yang disebut sabar adalah ketika terjadi serangan pertama. Jadi kalau kita dikejutkan dengan berita ada kebakaran, kaget kita. Ketika kita kaget, lihat, waduh, habis kebakaran, semuanya kebakaran. Nah, pada saat seperti itu, bagaimana kita di kejutan pertama itu kembali kepada Allah atau tidak? Atau kita berangkat haji, sudah bayar, inden, diperkirakan 2028. Kata teman, ikut saya aja, ini 2022, 2023 berangkat, tapi bayar 200 juta. 200 juta. 200 juta. Wah, nggak apa-apa deh 200 juta. 5 orang ya, 5 kali 200 juta berapa? 1 miliar. Wah, nih nggak apa-apa 1 miliar. Yang penting berangkat. Wah. Sudah ratib, ngundang gubernur, ngundang habib, udah selamatan syukuran, nggak taunya kagak jadi, duitnya kagak disetorin. Pas denger duit nggak disetorin, kaget. Gimana pada saat serangan pertama itu? Kalau pada serangan pertama itu kaget, tidak terima, biasanya stroke. Nah, ini bukan sabar, ya.
Jadi kalau sabar itu langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, langsung sabar. Jadi kalau kepengen ya selamat dari azabnya Allah, kepengen dapat rahmatnya Allah, kepengen dapat pahala dari Allah, pengen masuk surganya Allah, maka lembutkanlah hawa nafsu kita, kendalikanlah supaya menjadi orang yang sabar. Ya, sabar dalam 3 hal. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar untuk tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah, dan sabar kalau kena musibah. Ini hadirin, sabar menjalankan perintah Allah berat, tapi yang lebih berat adalah sabar untuk tidak melanggar larangan Allah. Apalagi budak, udah 6 tahun jadi budak, Masya Allah, umur masih rada muda. 6 tahun jadi budak. Dicek sama janda, Bang, di rumah gak ada siapa-siapa nih Bang, cepetan dong, cepetan, ntar keburu Ustaz datang nih, cepetan. Hati dok, gimana ya, ngintip apa enggak? Itu sabar ketika kita tidak melanggar ya apa yang dilarang oleh Allah, itu lebih sulit daripada kita menjalankan perintah Allah. Sabar untuk menjalankan perintah Allah. Perintah Rasulullah sholat berjamaah, subuh hujan, geledek gede-gede banget, hujannya deras, Bang Didi teriak, bangun, 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 di masjid kosong, bangun. Wah, kita bangun, wah, berat gak kira-kira? Berat. Tapi lebih berat lagi tuh budak yang di chatting sama si janda tadi, beratannya tadi. Tapi yang justru lebih paling berat adalah ketika kita kena musibah. Nah, itu musibah lebih berat. Faman sabira ala ta'atillahi ta'ala, siapa yang sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, aqahullahu ta'ala yaumal qiyamati, memberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat berapa? Salasami'ati darajatin fil jannah, itu pangkat sampai 300 pangkat. Presiden Soekarno pangkatnya ada nggak 300? Berengket di sini ada nggak 300? Enggak ada. Jadi kalau kita sabar untuk menunaikan perintah Allah, sabar itu Allah kasih pangkat sampai 300. Contoh, satu pangkat kaya, nah misalnya kaya itu pangkat ya. Kalau udah dapat gelar kaya, kaya bener, bukan kaya-kayaan, kaya bener. Wah, kalau dia tunjuk tuh rumah bebasin 2, 3, 4, 5, 6, 7, bebasin itu. Jadi mesti lebarin langsung sampai ini dulu. Terus mana itu kantor lurah bongkar. Wah, itu baru satu pangkat, pangkat kaya. Wah, belum lagi pangkat-pangkat yang lain. Nah, orang yang sabar di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dia sadar ya, maka dia dapat pangkatnya sampai 300 pangkat. Kullu darajatin ma bainas samai wal ardh, antara satu dengan pangkat berikutnya jaraknya langit dan bumi. Wah, jauh banget. Jadi orang kaya sama orang miskin nunjuk beda apa sama? Beda. Kalau orang kaya, Bang Duren, datang nggak tuh Duren? Datang tunjuknya. Kalau orang miskin, Duren berapa Bang? Yang itu Bang, oh, beda gitu ya. Pangkatnya langit dan
langit dan bumi. Kalau kita sabar menjalankan perintah-perintah Allah, ya. Wa man sabira ala maharimillah aqahu Allahu yaumal qiyamah sittami'ati darajatin. Tapi kalau kita sabar untuk tidak melanggar yang Allah haramkan, 600 derajatnya, 600 pangkatnya. Kalau menjalankan perintah Allah 300, kalau tidak melanggar 600 pangkatnya. Kullu darajatin, setiap satu derajat, misli ma bainas sama'is sabi'ah wal ardis sabi'ah, adalah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kalau tadi langit terdekat dengan bumi terdekat, ini langit terjauh dengan bumi terjauh, dan 600 pangkatnya. Kalau kita sabar untuk tidak melanggar yang haram-haram, ya. Wa man sabira 'alal musibati, siapa yang sabar kalau kena musibah, aqallahu ta'ala yaumal qiyamati, Allah berikan pada hari kiamat sab'ami'ati darajah, 700 derajat. Derajatnya lebih tinggi lagi, 700 derajat fil jannati, di dalam syurga, kulli darajatin ma bainal arsy ila sara, adalah antara satu derajat dengan yang lain itu antara arasy dengan bawah tanah. Arasy itu, jadi ini namanya alam fisika. Ini namanya alam fisika. Sampai bawah, ya, itu namanya saro. Tahta saro, 7 langit yang paling bawah, 7 bumi namanya saro. Nah, di atas alam fisika namanya alam mulki malakut, ya. Alam mulki, ya, alamnya malaikat, alam malakut. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tinggi nggak tuh? Nah, dari alam malakut ada alam jabarut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari alam jabarut ada alam malakut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Barulah di situ arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita kena musibah, kita sabar, maka pangkatnya sampai 700 pangkat. Antara satu pangkat dengan pangkat yang lain, antara bawah aras sampai bawah 7 lapis bumi. Hukiya anna Zakaria alaihi salam haroba minal yahud. Dihikayatkan bahwasanya Zakaria alaihi salam, nabi, ya, bukan Pak RT nih, ya, Nabi Zakaria haroba minal yahud, pernah kabur, lari dari kejaran orang Yahudi. Kenapa Nabi Zakaria lari? Dulu ada orang Yahudi namanya Herodus, raja kejam, pengen kawin sama anak kandung sendiri, namanya Herodia. Herodus sama Herodia sama-sama gila, ya. Bapak demen sama anak, anak demen sama bapak. Enggak boleh yang lain colek-colek, dan mereka mau kawin, padahal hukum tidak membolehkan. Orang zaman Nabi Adam aja itu saudara sama saudara kandung disilang. Ini udah zaman Nabi Zakaria, zaman kemarin, ya, udah jauh zaman dari zaman Nabi Adam. Bapak mau kawin sama anak, maka ditentang sama Nabi Zakaria. Kalau yang lain nggak berani nentang, kenapa? Karena udah jadi anak buah setan semua, udah terperangkap setan semuanya. Hanya Nabi Zakaria dan orang-orang beriman yang menentang. Maka suara Nabi Zakaria melarang supaya bapak nggak boleh kawin sama anak. Marah tuh raja, akhirnya mengerahkan pasukannya mengejar Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kabur, ya. Jadi haroba minal yahud
faqafu asarahu, dan mereka mengejar Nabi Zakaria kemanapun Nabi Zakaria pergi. Falamma danau, ketika mereka sudah danau bukan danau Sunter ya, jadi danau itu ya dana mufrad, dana tasniyah, danau jamak ya, dana dekat ya, dani sama dekat, dunia itu dana ya, danau. Ketika ya falamma danau minhu, ketika mereka Yahudi sudah dekat dengan Nabi Zakaria ya, Nabi Zakaria dikejar dan dekat ya, udah kelihatan, wah ini dia. Ro'a syajaratan, Nabi Zakaria melihat sebuah pohon besar. Jadi tidak ada jalanan lagi ya, mentok kanan kiri depan belakang, mentok semuanya, tinggal yang ada pohon yang sangat besar. Faqala laha, maka berkatalah Nabi Zakaria laha kepada pohon, ya syajarata adkhilini fihi, wahai pohon, masukkanlah aku ke dalam tubuhmu. Fansyaqqat asyajaratu, lalu terbelahlah itu pohon. Nabi Zakaria ngomong kepada pohon supaya Nabi Zakaria mau masuk ke dalam pohon, dan terbelahlah pohon itu. Fadakhala fiha, maka Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon. Summa ta'ammat alaihi, kemudian Nabi Zakaria merasa aman di dalam pohon. Nah itu tentara kebingungan, kemana nih orang? Tadi di sini, wah, lari kemana? Fa asyara alaihim iblisu, maka memberikan isyarat ya kepada tentara-tentara itu. Siapa yang ngasih isyarat? Iblis. An bahwa yaitu mereka harus mendatangkan bil minsyar, bawa gergaji ya, wa yashquha nisfain, dan harus memotongnya pohon itu dua bagian, hatta yamuta fiha, sampai nanti Nabi Zakaria mati fiha, di dalamnya. Jadi yang ngasih petunjuk siapa? Emang setan bisa ngasih petunjuk? Bisa nggak? Bisa. Kita lagi sholat nih, Allahu Akbar, datang petunjuk setan. Kata setan, kunci motor lu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Mulut mah bismillah, tapi pikiran ingat, perasaan gue udah cabut apa kunci motor. Nah, itu yang ngasih isyarat siapa? Siapa? Setan itu. Ya. Sama dengan si imam bacanya panjang, kata setan begini, besok-besok lo jangan kasih lagi dia jadi imam. Itu yang ngasih isyarat siapa? Siapa? Setan. Makanya pas tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, udah selesai aja. Perasaanku baru sholat takbir, kok tiba-tiba udah selesai. Kenapa? Dikasih isyarat sama itu juga. Setan masuk ke pikiran orang-orang itu. Kata setan, Zakaria itu kan tukang sihir. Ini di jalan kemana lagi? Sono mentok, yang ada cuma pohon. Pasti dia masuk ke dalam pohon. Dia paling. Nah mikir tuh. Kadang-kadang dapat isyarat dari setan yang paling sering, 1 di masjid, 2 di pasar, 3 di WC. Makanya kalau lagi di WC sering muncul inspirasi. Wah, itu isyarat dari siapa? Dari setan. Karena gue gajian supaya gini, gue gak tahu gimana caranya. Di WC ada gitu. Gue taruh di mana nih? Taruh di sepatu, apa lebih di songkok, apa di mana? Itu ada di WC. Kadang-kadang di masjid lagi sholat, Allahu Akbar. Itu setan memberikan isyarat, memerintahkan supaya bawa minsyar, bawa gergaji, masya Allah.
Fafa'alu kama qala iblisu, maka mereka pun melakukan sebagaimana perkataan si iblis. Mereka gergaji itu pohon. Wa dzalika haitsu tasama bisyajarati. Kenapa bisa terjadi begitu kepada Nabi Zakaria? Ketika Nabi Zakaria alaihissalam iktasama bisyajarati, iktisamnya berpegang teguhnya kepada pohon, walam ya'tasim billah, tidak berpegang teguh kepada Allah. Nah, ini hati-hati. Kalau Nabi Ibrahim waktu dibakar Namrud, itu datang pertolongan malaikat. Kata Nabi Ibrahim, terima kasih, saya hanya minta pertolongan dari Allah. Nabi Muhammad, ya, datang tuh malaikat-malaikat ingin ketika di Taif, ya, ingin gunung dihantamkan sama malaikat. Kata Nabi Muhammad, nggak usah, cukup pertolongan dari Allah. Kalau Nabi Zakaria langsung minta tolong kepada siapa? Kepada pohon. Nah, langsung begitu. Fa'awrasahu dzalika halaka nafsuhu. Karena itulah mewarisi binasa dirinya. Fanusyira bil minsyar, akhirnya digergaji dengan gergaji ala fariqaini, menjadi dua bagian, terpotong Nabi Zakaria. Kama ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, ma min 'abdin nazalat bihi baliyatun fa'tasama bi illa a'taituhu qabla an yas'alani wastajab wa astajabtu lahu qabla an yad'uni. Tidak seorang hamba turun kepadanya satu bala lalu dia berpegang teguh kepada aku, melainkan aku berikan kepadanya sebelum dia minta, dan aku ijabah untuknya sebelum dia berdoa. Jadi kita disuruh i'tisam billah, minta tolong pertama kali langsung kepada Allah, ya. Wa ma min 'abdin nazalat bihi baliyatun faqtasama makhluqin duni. Tidaklah seorang hamba ketika dapat bala lalu minta tolong kepada makhluk, dan makhluk itu tentu saja bukan aku, illa ughliqtu abwabus sama alaih, melainkan aku tutup semua pintu langit. Jadi kalau kita susah, minta tolongnya sama siapa? Kepada Allah. Kalau anak kecil memang minta tolong tapi dia nggak minta tolong mama, dia nangis gitu. Nanti udah gede-gedean dikit, dosanya udah banyakan, baru bilang gitu. Waktu masih bayi dia nangis, dia lapar, dia takut, dia sakit, dia sedih, dia cuma nangis doang. Kalau udah gede baru bilang gitu. Nah, kalau udah gede banget udah lupa sama Allah, minta tolongnya sama makhluk. Nah, padahal harusnya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma balaghal minsyar ila dimaghihi soha, ketika gergaji sampai kepada otak Nabi Zakaria, soha, dia berteriak. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi Zakaria, ya Zakaria, innallaha ta'ala yaqulu laka, wahai Nabi Zakaria, Allah berfirman kepadamu, lima la tasbiru li balai, kenapa kamu enggak sabar terhadap bala? Taqulu ente berteriak laukul taha marratan saniyatan, kalau kamu ucapkan sekali lagi, la akhraja ismaka min daiwanil anbiya, akan aku keluarkan namamu dari dewan kenabian, akan aku cabut pangkatmu dari pangkat kenabian. Jadi cuma ngomong gitu aja nggak boleh. Nabi, kalau kita baru pusing mikir aja udah apa namanya, gua kagak ke masjid, gua pusing, gua mamat. Emang dia paling kagak ke masjid, apalagi lagi pusing, masya Allah.
Fa'adha Zakaria syafataihi. Nabi Zakaria mingkem, akhirnya diam, tidak lagi membuka suaranya. Wa sabara hatta syuku nisfain, sampai akhirnya dia dibelah dua menjadi dua bagian. Fayajibu alal aqil, maka wajib bagi kita yang punya akal an yasbira lil bala, ketika dapat bala kita sabar. Wala yakshu, jangan kita ngeresulah. Apa tuh ngeresulah? Mengeluh, ya. Jangan kita mengeluh. Fayanju min adzabid dunya wal akhirah, nanti selamat dari azab dunia dan azab akhirat. Lianna asyaddal bala alal anbiya wal auliya, karena paling dahsyat bala diberikan Allah kepada nabi-nabi dan para wali-wali. Ya, itu dahsyat. Udah masuk isya. Ya, mudah-mudahan kita bisa sabar. Jadi sabar dalam mentaati Allah, pangkatnya 300. Ya, sabar untuk tidak melanggar yang diharamkan Allah, pangkatnya 600. Sabar kalau kena musibah, pangkatnya 700. Mudah-mudahan dapat pangkat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا رشدا اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.